کی کر چھٹیا مرشد نے اپنے نذرانہ پلا کے کی کر چھٹیا مرشد نے اپنے نذرانہ پلا کے کی کر چھٹیا مرشد نے اپنے نذرانہ پلا کے کی کر چھٹیا مرشد نے کی کر چھٹیا مرشد نے چار چفیرے بھر دے بھر اپنے نذرانہ پلا کے کی کر چھٹیا مرشد نے اپنے نذرانہ پلا کے کی کر چھٹیا مرشد نے اپنے نذرانہ پلا کے کی کر چھٹیا مرشد نے اپنے نذرانہ پلا کے کی کر چھٹیا مرشد نے کی کر چھٹیا مرشد نے چار چفیرے بھر دے بھر دے چار چفیرے بھر دے بار پڑے چار چفیرے بھر دے چار چفیرے بھر اپنے نذرانہ پلا کے کی کر چھٹیا مرشد نے اپنے نذرانہ ہم بننے میں اس کے محتاج، دنیا میں آنے میں اس کے محتاج، اور دنیا سے جانے میں بھی اس کے محتاج۔ اب جو آنا اور جانا اگر ہماری مرضی کا نہیں ہے نا تو پکی بات ہے دنیا میں زندہ رہنا بھی اپنی مرضی کا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں سانس لینا، زندہ رہنا اپنی مرضی کا کوئی نہیں ہے، یہ اسی کی مرضی ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ ایک لمحے کے لیے آنکھ بند ہونی ہے، پوچھا جانا، اور یہ دنیا کے سفر ہوتے ہیں نا، آپ گھر سے چلے سب سے پہلے آپ نے پیسے دیکھے، پیٹرول ہے کہ نہیں ہے، گاڑی میں ہے کہ نہیں ہے، جیب میں پیسے ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جو آخرت کا سفر ہے نا اس کا وقت کوئی نہیں ہے، ایک لمحے میں یہ سانس ہے، اگر آ گیا تو یہ ہے جہاں، نہ آیا تو پھر وہ جہاں ہے۔ یہ یہاں تک، یہ سانس آنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ ہم کس لمبی زندگی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سانس ہی تو ہے نا، اگر آ گیا ہے تو یہ جہان ہے، نہیں آیا تو پھر قبر والا جہان شروع ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کب کس لمحے شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو ویسے بیماری ہے، اب تو بالکل ہی نہیں پتا، ویسے بھی کوئی پتہ نہیں چلا پہلے۔ حاضرین کرام، دنیا میں ہم کوشش کرتے ہیں تیاری کرنے کی، یہ سفر شروع ہونا والا کب ہے، اور دوسرے امتحانوں کا تو کوئی پتہ نہیں نا، کیا سوال آتا ہے، کیسے سوال آتا ہے۔ میرے آقا نے غور کہ اللہ سے یہ سوال بھی لے لیے، سوالوں کے جواب بھی لے لیے، کتنا آسان ہمارے لیے کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ جبال مرید کو توڑ دینے، جنہی ماں پھڑ جائے ان کو چھوڑ دینے۔ یہ میرے آقا کے ہاتھ، ہمارے دامن، ہمارے آقا نے سنبھالا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو گر جاتے، تباہ ہو جاتے بس، لیکن بس ان کی نظر ہے، ان کی نظر کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، ایسی ملی خیرات نہ پوچھو۔ اور عطا کیسی ہوتی ہے، آتا ہے فقیروں میں انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے قبلا۔ یہ عطا ہے میرے اب سوال بھی بتا دی، ان کے جواب بھی بتا دیے۔ ایک لمحے میں جب سانس ختم ہونے آنا، پہلے تو وقت نزاع ہی بڑا، اللہ اکبر، تکلیف نے میرے آقا نے فرمایا جب بندے کا وقت آنا تو روح کیسے نکلتی ہے۔ کسی نے مرغی کو دیکھا ہوگا پنجرے میں جب اس کو چھری دیتی ہے تو کیا کرتا ہے،
कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस हिस्से से उसकी रूह निकलती है और कैसे कैसे निकलती है। अल्लाह अकबर। ये सुना है मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाई में सुना उलमा से कि जब रूह निकलती है तो पैरों की तरफ से निकलना शुरू होती है। पैरों की तरफ से एक हिकमत क्या है कि काश निकलते 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 जुबान तक आते मेरे बंदे की जुबान से कभी अल्लाह का कलमा निकला, कभी कोई तौबा ही निकल आए, क्योंकि मेरे लजपाल आका ने रो रो के अल्लाह से बनवाया हुआ है, या अल्लाह मेरा कोई उम्मती हो आखिरी सांस से पहले भी अगर कलमा पढ़ ले तौबा कर ले तो उसके गुनाह भी माफ फरमा दे। और एक बहुत बड़ा जुमला तो मेरे आका ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अच्छा जिब्राइल कहाँ से आए? जन्नत उधर देख रहा था, जहन्नम भी देखी है। पहले मरतबे में इस तरह के लोग थे, ये झूठे थे, ये फलाना फलाना। एक मरतबा देखा, एक मुकाम है वहाँ आपकी उम्मत के भी लोग हैं। बस ये सुननी थी तो मेरे आका अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। बस आते मस्जिद में नमाज पढ़ते चले जाते, फिर हुजरा मुबारक में रो रो के आंखें मुबारक और जिस्म भी पाँव मुबारक मुतवर्रम। सहाबा कराम जिनका तो देखना ही हुजूर का चेहरा हुआ करता था, जिनकी नमाज ही हुजूर को तकना हुआ करता था। बस जिन्होंने देख लिया हुजूर को सब कुछ हो गया, किसी को देखना यही नमाज नहीं। सहाबा कराम जब परेशान हो जाते, आपके चेहरे से मुस्कुराहट ना मिल गया तो फिर बड़ा दिल परेशान हो गया। फिर 2-3 दिन गुजर गए तो मुबेश सब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सलामत किया, मेरा करे बस चुप करके आप चले गए। बहुत दिल परेशान और सिद्दीक़ जो यार गार भी हैं, जो यार गार भी हैं और यार मज़ार भी हैं। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने किया, कहते हैं यार हो ना फिर तो यारी पे मान भी हुआ करता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा यार जब मैं फोत हो जाऊँ ना तो ऐसे करना, मेरी मैयत को उठा के मेरे यार के दर पे ले जाना, मेरे यार के दर पे ले जाना और अर्ज कर देना हुजूर आपका अबू बकर आया है। बस इतना अर्ज करना, क्योंकि उनका यकीन था, उनका यकीदा है कि हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। सुभान अल्लाह। सहाबा का यकीन। और अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी हमें तो मान होना चाहिए, हमारा तो सिलसिला ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला से मिलता है, जिनका यकीन यही था। जब घर में हर चीज लेके आ गए हुजूर के कदमों में रख दी तो क्या घर के लिए क्या छोड़ के आए हो? अल्लाह अकबर। आपने वही फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज हम उलमाए हक की सदके से और अल्लाह वालों के सदके से जो अकीदा में मिला है, हुजूर घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। ये अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रुलिल्लाह। तो यार का दर पे ले जाना, बस वहाँ दर पे जब अर्ज कर देना हुजूर अबू बकर सिद्दीक़ आपका गुलाम आ गया, तो रावी कहते हैं कि एकदम दरवाजा खुला और कहा अंतल हबीब, तू ही तो हमारा हबीब है, और हबीब तो हबीब के साथ ही हुआ करता है। लजपाल प्रीत नु तोड़ दे नहीं, जिदी पाँव फड़ लेन नु छोड़ दे नहीं। हज़रत इकराम, अल्लाह का शुक्र है हमें अल्लाह ने ऐसा महबूब अपना अता फरमाया कि जिन्होंने दुनिया में आते भी हमारे लिए दुआएं फरमाई, दुनिया से पर्दा फरमाते भी, और कल को हर कब्र में भी, कब्र में जाते ही सबसे पहले क्या पूछा जाना, तेरा रब कौन है? अल्लाह अकबर। अगर तो दुनिया में रब की होगी तो रब याद होगा। इन ज़करनी फी नफ्सी, बंदे मुझे दिल में ही याद कर ले। बस तेरे दिल को ही आदत पड़ जाए ना, कभी तेरे दिल को आदत पड़ जाए अल्लाह करने की। अक्सर मैं मिसाल दिया करता हूँ, मछली होती है ना, उसको आदत होती है, उसका इश्क है, उसका जुनून है पानी। वो पानी में होगी तो जिंदा होगी, पानी से बाहर होगी तो तड़प तड़प के जान दे देगी। अगर हमारी रूहों को अल्लाह के जिक्र की आदत पड़ गई, हमारे जिस्मों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की आदत पड़ गई, हमें महफिलों में बैठने की, उलमाए हक के पास बैठने की आदत पड़ गई ना, जो अगर हमारा जुनून बन गया, हमारा इश्क बन गया, तो जैसे मछली को पानी से निकाल के फिर काटा जाता है, फिर पकाया जाता है, पका के फिर खाया जाता है ना, तो पेट के अंदर भी जाके पानी को नहीं भूलती, फिर भी पानी पानी करती है। फिर भी हाय, खाने वाला भी कहता है हाय पानी लाओ, ये पानी लाओ, पानी लाओ। ये इसका इश्क है। अगर हमारी रूहों को इस चीज की आदत पड़ गई, खुदा की कसम कब्र में जाके फरिश्तों को पूछना नहीं पड़ेगा तेरा रब कौन है, अंग अंग से गवाही देगी अल्लाह रब्बुना, मेरा रब तो वही है, मेरा तो वही रब है जिसके लिए हम दुनिया में बैठ के उसकी मोहब्बत में उसका जिक्र किया करते हैं। हाज़िर किराम, दूसरा से पूछेगा दीन क्या है तुम्हारा। अब यहाँ अल्लाह का ये भी बड़ा बड़ा एहसान है
کہ اللہ نے ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور دین میں نہیں، یہ کسی گردوارے میں نہیں ہمیں بٹھا دیا، کسی بت خانے میں نہیں بٹھا دیا، کسی مندر میں نہیں بٹھا دیا، کسی اٹھ کے گائے کا پیشاب نہیں ہمیں پینا پڑتا۔ اللہ کا شکر ہے صبح اٹھ کے اللہ کے گھر میں جانے کی توفیق ہوتی ہے، جب بھی بیٹھتے ہیں رب کے گھر کی طرف جاتے ہیں، جب بھی بیٹھتے ہیں اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں۔ دین اسلام، ابھی ہم مفتی صاحب سے سنتے ہیں اسلام کیسا محبت والا دین ہے اور کیسا عزتوں والا دین ہے، اور دین کون لے کے آیا؟ حضور آئے تو سر آفرین اشفا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سدے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا۔ یہ اسلام، یہ دین، یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اتنا آسان، اتنا